सर्वशास्त्राब्धि पीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्य सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिद्वन्द्वोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेमवरसक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महादन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधुस्साधु दादायिन्नति नीचोदचाकर आनं च कदा शृण्वां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुराः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्ण नमस्कार श्रीमद्भागवतम दशमस्कंदम 9வது அத்தியாயம் பதம் எண் 7 उत्तार्य गोपी सुसृष्टं पय पुनः प्रविश्य संदृष्ट च दध्यमृत अमर्तकम् भग्नं विलोक्य स्वसुतय कर्मतज जहासतं चापि न तत्र पश्यति மொழிபெயர்ப்பு பொருளை வழங்கியவர்கள் சனாதன கோஸ்வாமி, விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் மற்றும் பலதேவ் வித்யபூஷன். Mother Yashoda, after taking down the hot milk from the oven, returned to the churning spot, and when she saw that the container of yogurt was broken and that Krishna was not present, she concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna and laughed. Commentary. She immediately took the milk from the fire. She saw that the yogurt was flowing from the pot and understood that Krishna had done this. No one else would desire to do this or was capable of doing this. Not seeing him there, she laughed because it displayed his fickle nature, his skills in breaking it, or because he had fled in fear. She quietly pursued him on her tiptoes. After removing the hot milk, susrishtam payaha, from the stove, Yashoda returned to the churning spot. There she saw the sturdy, shiny yogurt pot, dhadi amatrakam, lying broken on the floor. The suffix ka is added to amatrakam out of sympathy for its sorry state. Yashoda concluded that this was definitely the work of her son. Touching her forefinger on her nose, she started laughing. Okay. What did his mother do in the meantime? Taking off the well-boiled milk, she came to the churning place and seeing the broken yogurt pot, seeing it was the work of her son and not seeing him there, she laughed. She laughed because of his skills at breaking the pot out of anger and running away in fear. Okay. இதற்கு ஸ்ரீல பிரபுபாதர் என்ன பொருள் கொடுத்திருக்காரு அப்படிங்கிறது பார்த்தலாம். 9th canto, chapter number 7. Seeing the pot was broken and Krishna not present, Yashoda definitely concluded that the breaking of the pot was the work of Krishna. There was no doubt about it. Okay. இங்க நம்ம தாமோதர லீலையை தொடர்ந்து கேட்டுட்டு இருக்கோம். அதுல நேற்று என்ன பார்த்திருந்தோம் அப்படின்னா, கிருஷ்ணர் கோவத்துல என்ன பண்ணாரு, அந்த பானைய ஓங்கி ஒரு கல்லால் அடிச்சாரு. அடிச்சுட்டு குடுகுடுன்னு ஓடி போயிட்டு உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டோர் ரூம்ல ஒரு உரலை கமுத்தி போட்டு அது மேல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு பழைய வெண்ணெயெல்லாம் எடுத்து சாப்பிட்டு இருக்காரு. பசி கிருஷ்ணருக்கு, பசினால ஏற்பட்ட கோபம், அதுவும் இல்லாம அம்மா இறக்கின வச்சுட்டு போயிட்டாலே அப்படின்ற ஒரு வெறுப்பு எல்லாம் சேர்ந்துதான் என்ன பண்ணாரு, கிருஷ்ணன் இந்த மாதிரி உடைச்சிட்டு போயிட்டாங்க. இந்த உலகத்தில் நாமும் இதான் பண்ணிட்டு தான் இருக்கோம். காமயேஷ குரோதயேஷா ரஜோகுண சமுத்பவா மகாசனோ மகாபாத்மா வித்தியனவே வைரினம் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்ல. இந்த உலகத்துல புத்திசாலிகளை கூட என்ன பண்ணிருமா,
புத்தி மழுங்கலட்சி வச்சிருந்தோமா, அவன் முட்டாள போல செயல்பட ஆரம்பிச்சுருவான். பெரிய புத்திசாலி தான். ஆனா முட்டாள போல செயல்பட ஆரம்பிச்சுருவான். காரணம் என்னது? ஆசை. ஆசையினால எழக்கூடிய அந்த தீராத ஆசையினால வரக்கூடிய கோபம். இது 2 இருந்தது அப்படின்னா, கண்டிப்பா அவன் தவறு செய்வதற்கு நெறைய வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றான். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில சொல்றார். இதெல்லாம் உணர்ந்தா சொல்றாரோ என்னமோ தெரியல. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் செய்யறது அப்படிங்கிறது, இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய கோபத்தினால கிடையாது. இந்த உலகத்துல ரஜோகுணத்தினால வரக்கூடிய கோபம் அப்படிங்கிறது வேற. பொதுவா எல்லாரும் கேட்கறது உண்டு. ஆன்மீகத்துல கோபம் வரலாமா? பக்தர்கள் கோவப்படலாமா? நெறைய தடவ கேட்கறது உண்டு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் வந்து கோவமா பேசுவாரு. கோவமா திட்டுவாரு கூட. அப்ப எல்லாரும் கேள்வி கேட்பாங்க. ஒரு சாமியா இருந்துகிட்டு, ஒரு ஆன்மீகவாதியா இருந்துட்டு கோவப்படலாமா? அவர் எப்பயும் சிரிச்சுட்டே இருக்க வேண்டாமா? அப்படின்னு கேள்வி கேட்பார். ஆன்மீகவாதிகளுக்கு கோவம் வரக்கூடாது அப்படின்னு எங்கேயும் சொல்லவே கிடையாது. கோபம் அப்படிங்கிறது ஒரு நல்ல குணம் தான். அந்த நல்ல குணத்தை நாம் எங்க உபயோகப்படுத்தணுமோ, அங்க உபயோகப்படுத்தணும். இந்த உலகத்துல எதுவுமே வீண் கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் ஒரு பயன் இருக்கு. இந்த உலகத்துல எல்லா பொருளையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? ஆன்மீகத்துல உபயோகப்படுத்த முடியும். அது காமமா இருந்தாலும் சரி, கோபமா இருந்தாலும் சரி, பேராசையா இருந்தாலும் சரி, அ மடத்தனமா இருந்தாலும் சரி, இது எல்லா தீய குணங்களையும் நம்ம என்ன பண்ண முடியும்? கிருஷ்ணருடைய சேவையினால தூய்மைப்படுத்த முடியும். ஆனா, ஒரே ஒரு குணத்த மட்டும் நம்ம என்னைக்கும் தூய்மைப்படுத்தவே முடியாது. அந்த குணத்தை நாம் உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. அந்த குணம் தான் நம்மள இந்த உலகத்துல தள்ளிவிட்ட குணம். என்ன குணம் தெரியுமா அது? பொறாமை அப்படிங்கிற குணம். பொறாமை அப்படின்ற குணம் இருந்தது அப்படின்னா, நாம் பக்தியிலயும் முன்னேற முடியாது. இந்த உலகத்துல நாம் சந்தோஷமா இருக்க முடியாது. பொறாமைன்ற குணத்த நாம் எங்கேயுமே உபயோகப்படுத்தக் கூடாது. உபயோகப்படுத்தவும் முடியாது. ஒரு பக்தனுக்கு கோபம் வர்றது தப்பு கிடையாது. ஆனா பொறாமை தான் இருக்கக்கூடாது. யார் மேலயும் பொறாமை இருக்கக்கூடாது. கோபம் யார் மேல வரலாம்? மருந்து அப்படிங்கிறது கண்டிப்பா அதனுடைய பயன் இருக்கு. அதேபோல கத்தி அப்படின்றது அப்படின்னா, அந்த கத்திக்கான பயன் இருக்கு. நெருப்பு அப்படின்னா நெருப்புக்கான பயன் இருக்கு. நெருப்புன்னு சொன்னா, நெருப்பு உடனே ஒருத்தர எரிச்சிரும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. அந்த நெருப்ப சரியா உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா, சமையலுக்கும் உபயோகப்படுத்தலாம். இல்லையா? அதுபோல கோபத்த நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரியா உபயோகப்படுத்தணும் அப்படின்னா, அது பெரிய குணமா மாறி போயிடும். ஒரு எந்த சமயத்துல கோவப்படலாம் அப்படின்னு நம்மளுக்கு சாஸ்திரத்துல சொல்லிக் குடுக்குறாங்க, வழிகாட்டுறாங்க. எப்ப பகவான யாராவது நிந்திக்கிறாங்களோ, எப்ப யாராவது பக்தர்களை நிந்திக்கிறாங்களோ, எப்ப யாராவது பக்திய நிந்திக்கிறாங்களோ, அந்த இடத்துல கோவப்பட்டே ஆகணுமாம். அந்த இடத்துல நம்ம கோவப்படாம இருக்கவே கூடாது. நம்ம யாராவது நிந்திக்கிறாங்க, நம்முடைய உடல பத்தி யாராவது நிந்திக்கிறாங்க, நம்முடைய குணத்த பத்தி யாராவது நிந்திக்கிறாங்க, நிந்திச்சுட்டு போட்டும். அதுக்கு நம்ம கோவப்படவே கூடாது. நம்மள யார் என்ன சொன்னாலும் கோவப்படக்கூடாது. நம்மள பத்தி யாராவது திட்டுறாங்களா? நம்மள பத்தி யாராவது தரக்குறைவா பேசுறாங்களா? நம்மள வந்து அ கீழ இழுக்கணும்னு முயற்சி பண்றாங்களா? கோவப்பட தேவையில்ல. கிருஷ்ணருடைய கண்ட்ரோல் எல்லாமே இருக்கு. அவர் பார்த்துப்பாரு. ஆனா, யாராவது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நம்ம காதுபட பக்தர்களையோ, பகவானையோ நிந்திச்சு பேசினாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பரவால்ல, பரவால்ல. நீங்கலாம் திட்டுங்க. கிருஷ்ணர்கள்லாம் திட்டுங்க. பரவால்ல. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. நீங்க பிரபுபாதர்லாம் திட்டுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தோம்னா, நம்மை விட ஒரு பெரிய குற்றவாளி யாரும் கிடையாது. அந்த இடத்துல நம்ம கோவப்பட்டே ஆகணும். அதனால ஆன்மீகமான விஷயத்திற்கு கோவப்படுறதுல தப்பே கிடையாது. கோவத்துக்கும் நம்மளுக்கு வழி இருக்கு. ஆனா இங்க கிருஷ்ணர் படக்கூடிய கோவம் அப்படிங்கிறது, அவங்க அம்மாவுடைய ஆனந்தத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக பண்றாரே தவிர, இதுக்கு எந்த விதமான பௌதீகமான காரணமும் கிடையாது. சரி. இன்னைக்கு என்ன பண்ணாரு கிருஷ்ணர் அப்படின்னா, பாருங்க நம்ம வந்து எப்பயோ நடந்த விஷயத்த உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். 5000 வருடத்துக்கு முன்னாடி நடந்த ஒரு விஷயத்த எங்கேயோ விருந்தாவனத்துல ஒரு சின்ன குழந்தை, அம்மா கிட்ட பால் குடிச்சிட்டு இருந்த குழந்தை, அ பானைய உடைச்சுட்டு வெண்ணெய சாப்பிட்டு திருடிட்டு ஓடி போயிட்டாரு அப்படிங்கிற விஷயத்த என்ன பண்றோம்? இப்போ உட்கார்ந்து படிச்சுட்டு இருக்கோம். இந்த மாரி எந்த ஊர்லயும், எந்த இடத்துலயும், எந்த உலகத்துல எந்த நாட்டிலயும் பண்ண மாட்டாங்க. பழைய புஸ்தகத்த எடுத்து வந்து படிச்சுட்டு இருக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம கிருஷ்ணர பத்தி படிக்கிறோம். காரணம் என்ன தெரியுமா? ஏன்னா கிருஷ்ணர் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியங்களும் நம்மை தூய்மைப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கு. கிருஷ்ணருடைய ஒவ்வொரு காரியங்களும் ஆன்மீகமா இருக்கு. எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? நான் கிருஷ்ணர பத்தி ஏன் படிச்சு தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டோம் அப்படின்னா, இதற்கு நாம் சுகதேவ கோஸ்வாமி இல்லன்னா வியாசதேவர் இவங்கள போன்ற உதாரணங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம். இல்லன்னா பக்தர்களுடைய உதாரணத்த எடுத்து பார்க்கலாம்.
எந்த ஒரு பக்தன் இந்த உலகத்தோட எனக்கு எந்த தொடர்பும் வேண்டாம், எனக்கு இந்த உலகத்துல ஒரு சந்தோஷமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த உலகத்தை துறந்துட்டு அவங்க ஆன்மீகத்துக்கு போறாங்களோ, அந்த ஆன்மீகவாதிகள் என்ன பண்றாங்க? கிருஷ்ண லீலைய தான் கேட்கிறாங்க. சுகதேவ கோஸ்வாமி எப்படி இருந்தார் அப்படின்னா, வியாசருடைய பையன் தான் சுகதேவ கோஸ்வாமி. அவர் யாருகிட்டயும் பேசவே மாட்டார். யாரையும் திரும்பி கூட பார்க்க மாட்டார். தன்னுடைய உடல் தேவை கூட எதையும் என்ன பண்ண மாட்டார், சம்பாதிக்க மாட்டார். அவருக்கு இந்த உலகத்துல எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. இந்த உலக மக்களோட, இந்த உலக விஷயங்களோட எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது. திகம்பரனாக அ இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய வானத்தையே தன்னுடைய ஆடையாக அணிந்து என்ன பண்ணுவாரு, அவர் பாட்டுக்கு சஞ்சாரம் பண்ணிட்டு இருப்பார். சோ அப்படிப்பட்ட சுகதேவ கோஸ்வாமி இந்த விஷயத்த பேசிட்டு இருக்கார். நாம் கிருஷ்ணர பத்தி பேசுறது பெரிய விஷயம் கிடையாது. இதை போன்ற மகான்கள், உத்தமமான ஆச்சாரியர்கள் என்ன பண்றாங்க? அவங்க கிருஷ்ணர பத்தி பேசுறாங்க இல்லையா? அப்பதான் நமக்கு புரியுது. இதனுடைய முக்கியத்துவமே நமக்கு அப்பதான் புரியுது. சோ அதனால இந்த கிருஷ்ண லீலை அப்படிங்கிறது ஒரு சாதாரண குழந்தையோட சேஷ்டையா இருந்தது அப்படின்னா, சுகதேவர போன்ற உயர்ந்த ஞானிகளோ, இல்ல உயர்ந்த பக்தர்களோ இத பத்தி பேச மாட்டாங்க. ஸோ நாம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஆச்சாரியர்கள் நம்மளுக்கு என்ன வழி குடுத்திருக்காங்களோ அத பின்பற்றுறோம். அவங்க கண்டிப்பா சாதாரண ஒரு குழந்தைய பற்றி பேசவே மாட்டாங்க. இந்த உலகத்துல இருக்கக்கூடிய சாதாரண ஒரு விஷயத்த பத்தி பேசவே மாட்டாங்க. என்ன காரணம்? ஏன்னா அவங்களுடைய குணம் அப்படி இருக்கு. அவங்களுக்கு இந்த உலகத்துல எந்த ஒரு பொருள் மேலயும் பற்று கிடையாது. எவ்வளவு விலை உயர்ந்த பொருளா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு அது மேல ஒரு ஒரு ஈர்ப்பும் கிடையாது. எல்லாத்துலயும் விடுபட்டு இருப்பாங்க. ஆனா அப்படிப்பட்ட சுகதேவரே இந்த ஒரு சின்ன குழந்தையினுடைய வெண்ணெய் திருடுற விஷயத்த பத்தி பேசுறாரு அப்படின்னா, கண்டிப்பா இது சின்ன குழந்தையா இருக்க மாட்டாரு இவரு. அதேபோல இது சாதாரண ஒரு உலக குழந்தையினுடைய கதையா இருக்காது அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். சோ நாம என்ன பண்ணணும், என்னைக்குமே நாமாக முடிவெடுத்து இது உயர்ந்தது, இது தாழ்ந்ததுன்னு எடுத்துக்க வேண்டாம். நமக்கு முந்தைய ஆச்சாரியர்கள், அவர்கள் நமக்கு எத காட்டியிருக்காங்களோ, அத நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, அது கண்டிப்பா மதிப்புமிக்கதா இருக்கும். நாம என்ன பண்றோம், இந்த உலகத்துல இதுக்கு அதிக மதிப்பு இருக்கு. இத நம்ம செய்யலாம். அதுக்கு அதிக மதிப்பு இருக்கு. அதுக்கு செய்யலாம்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். கிடையாது. அதை போன்ற உயர்ந்த மகான்கள், உயர்ந்த ஆச்சாரியர்கள் நமக்கு என்ன காட்டியிருக்காங்களோ, அத செஞ்சோம்னா அதுக்கு தான் நமக்கு மதிப்பு இருக்கு. சோ அப்படி இங்க கிருஷ்ணர பத்தி பேசிட்டு இருக்காரு. கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, அங்கருந்து கிளம்பி போயிட்டாரா, யசோதா என்ன பண்றா, அந்த பால கீழ இறக்கி வச்சுட்டு பார்க்கிறா. பார்த்தா, இங்க தயிர் அந்த பானை உடைஞ்சு இருக்கு. தயிர் எல்லாம் கீழ கொட்டி கிடக்கு. பையன காணோம். பையன காணோம்னு சொன்ன உடனே, அம்மாவுக்கு இப்ப கோவம் வந்திருக்கும் இல்லையா? சாதாரண ஒரு அம்மாவா இருந்தா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க? எப்படி உடைச்சுட்டு போயிட்டான் பாரு! இன்னைக்கு பாரு என்ன பண்ண போறான் பாருன்னு சொல்லிட்டு, சாதாரண அம்மாவா இருந்தா கோவப்பட்டுருவாங்க. ஆனா யசோதைக்கு கோவம் வரலையா? யசோதை சிரிச்சுக்கிட்டா. என்ன காரணமா இருக்கும்? ஏன்னா அவங்க வீட்ல 1 பானை, 2 பானை கிடையாது. ஆயிரக்கணக்கான பானை இருக்கு. அவங்க வீட்ல கொஞ்ச நச்சம் பாலோ, தயிரோ கிடையாது. லிட்டர் கணக்குல இருக்கு. இந்த சின்ன அற்பமான விஷயத்துக்கு போயி, நாம என்ன பண்ண தேவையில்ல, குழந்தை மேல கோவப்பட தேவையில்ல. நாம என்ன பண்றோம், சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் கோவப்பட ஆரம்பிச்சுர்றோம். சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆக ஆரம்பிச்சுர்றோம். ஒண்ணுமே இல்லாத விஷயத்துக்கெல்லாம் பயங்கரமா சண்டை போட்டுக்கிறோம். ஏன்னா இந்த உலகத்துல இந்த கலியுகத்தினுடைய குணம் அப்படி இருக்கு. மந்த சுமந்த மதயோகோ மந்த பாக்ய உபத்ருதாக கலோவஸ்மி நிகேஜனாக அப்படின்னு சொல்றாங்க. உபத்ருதாக அப்படின்னா எப்பயுமே டிஸ்டர்ப்டாவே இருப்பாங்க. அதே போல சண்டை அப்படின்னு ஏதாவது வாய்ப்பு கிடைச்சா போதும். உடனே என்ன பண்ணுவாங்க, வேட்டிய வரிஞ்சு கட்டிக்கிட்டு சண்டைக்கு வந்துருவாங்க. கொஞ்சம் கூட பொறுமையா யோசிச்சா பண்றதே கிடையாது. எல்லாத்துக்கும் கத்தி தான் என்ன பண்ணுவாங்க, தீர்வு காண முயற்சி பண்ணுவாங்களே தவிர, கொஞ்சம் பொறுமையா ஆலோசனை பண்ணி, இது எப்படி சமாளிக்கலாம்? உண்மையில என்ன பிரச்சனை? இதனால நமக்கு என்ன நஷ்டம்? அப்படின்னு யாரும் யோசிக்கிறதே கிடையாது. டைரக்ட்டா எடுத்தோனே கத்த ஆரம்பிச்சுர்றாங்க. ஸோ அப்படி இல்லாம, நம்ம என்ன பண்ணணும்? சிச்சுவேஷன கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ண தெரியணும் எப்பயுமே. எல்லாரும் கண்டிப்பா சிச்சுவேஷன்ஸ் வரும். இந்த உலகத்துல இருக்க வரைக்கும், நாம் யாருமே அ பக்குவமானவர்கள் கிடையாது. இந்த உலகத்தில் நாம் இருக்கிற வரைக்கும் நெறைய பிரச்சனைகள், நெறைய தொந்தரவுகள், நெறைய குழப்பங்கள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கும். நாம் பக்திக்கு வந்தா மட்டும் இதெல்லாம் சரியா போயிரும்னு நினைக்காதீங்க. எப்பயுமே இந்த உலகத்தில் இருக்க வரைக்கும் கண்டிப்பா வந்துட்டு இருக்கும். ஆனா, அந்த பிரச்சனைய நாம் எப்படி எதிர்கொள்றோம் அப்படிங்கிறதுல தான் இருக்கு.
அதனாலதான் கிருஷ்ணர் எப்பயும் பகவத்கீதையில சொல்லிட்டே இருப்பாரு, சமபுத்தி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். சமாதி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா சமபுத்தியோட இருக்கிறது. சமாதியில இருக்காங்க அப்படின்னா இறந்த பின்னாடி போய் இருக்காங்களே சமாதி கட்டுறாங்க, அது சமாதி கிடையாது. இல்ல தியானத்துல உட்கார்ந்துட்டு கண்ணை மூடிக்கிட்டு எந்த விதமான உணர்வும் இல்லாம ஜடம் மாதிரி இருக்காங்களே, ஜீவ சமாதின்னு சொல்லி சொல்றாங்களே, அதுவும் சமாதி கிடையாது. உண்மையான சமாதி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, இந்த உலகத்தில் நாம் இருந்து கொண்டே, இந்த உலகத்துல நடக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு மத்தியில இருந்து கொண்டே, அதனால பாதிப்படையாம இருக்கிறதுக்கு பேர் தான் சமாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். சம்யக் தீஹி சமாதிஹி. சம்யக் நன்று, நன்கு நிலைநாட்டப்பட்ட தீ அப்படின்னா புத்தி இல்லையா? நன்கு நிலைநாட்டப்பட்ட புத்தியோட இருக்கிறது பேர் தான் சமாதி. புத்தி எங்க நிலைநாட்டிருக்கணும்? நமக்கு இப்பல்லாம் புத்தி இந்த உடம்புல தான் இருக்கு. நான் தான் இந்த உடல் அப்படின்ற கண்ணோட்டத்துல இந்த புத்தி இருக்கு. அந்த புத்தி என்ன பண்ணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா மாத்தணும். எப்படி மாத்தணும்? என்னன்னு மாத்தணும்? நான் இந்த உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்ற புத்திக்கு நான் மாறணும். இந்த ஆத்மாவானது கிருஷ்ணனுடைய சேவகன் அப்படின்ற புத்தி வரணும். இந்த ஆத்மாவானது கிருஷ்ணருடைய ஆனந்தத்திற்காக மட்டும் தான் இருக்கு அப்படிங்கிற புத்தி வரணும். அதே போல நான் சுதந்திரமானவன் கிடையாது. கிருஷ்ணருடைய கட்டுப்பாட்டுல, கிருஷ்ணருடைய ஏற்பாட்டுல தான் எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்ற புத்தி வரணும். என்னுடைய இன்ப துன்பத்திற்கு என்னுடைய கர்ம வினைகள் தான் காரணம் அப்படின்ற புத்தி வரணும். ஸோ இந்த புத்தி எல்லாம் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்? சமாதி அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம். கிருஷ்ணர் அதே தான் பேசிட்டு இருக்கார். பகவத்கீதை முழுவதும் அது பேசக்கூடிய விஷயம் இதுதான். சுகதுக்கே சமய கிருத்துவா லாபா லாபோ ஜயா ஜயோ ததா யுத்தா யுத்தஸ்வ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவார். எப்பயும் எல்லாத்தையும் சமமா பார்க்க தெரியும். அது சுகமா இருந்தாலும் சரி, துக்கமா இருந்தாலும் சரி, லாபமா இருந்தாலும் சரி, நஷ்டமா இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் சம புத்தியோட பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. சம புத்தியோட பார்க்கணும் சொல்றாரு. அந்த சமபுத்தி எப்படி வளர்த்துக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் கொஸ்டின். அந்த சமபுத்தியை வளர்த்துக்கிறது தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும். நாம் இந்த உடல் நான் அனுபவிப்பாளன், நான் தான் கட்டுப்படுத்துறேன் அப்படின்ற புத்தியோடு இருக்க வரைக்கும் நமக்கு இந்த சமபுத்தி வரவே வராது. நான் ஆத்மா, பகவான் தான் கட்டுப்படுத்துறார். அவர் சந்தோஷத்துக்காக தான் எல்லாம் செய்யணும் அப்படின்ற புத்தியோடு இருக்கும்போது நமக்கு இந்த சமபுத்தி வரும். இது வெறும் கேட்டா வரப்போறது கிடையாது. பயிற்சினால தான் வரும். நாம் செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் நமக்கு இந்த புத்தியோட செஞ்சோம் அப்படின்னா இந்த பயிற்சி வரும். சரி. இங்க யசோதை என்ன பண்றா? ஆ அந்த குழந்தைய வந்து பார்க்கிறா. கிருஷ்ணர் வந்து பார்க்கிறோம். கிருஷ்ணர் காணோம். அவ புரிஞ்சுக்கிட்டா. நம்ம குழந்தை தான் இத பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கிட்டா. புரிஞ்சுட்டதுக்கு அப்புறம் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறா. என்ன காரணம் அப்படின்னா, குழந்தை இப்ப நம்மள போல மாற ஆரம்பிச்சுட்டான் அப்படின்னு தெரியுது. குழந்தைங்க பிறக்கும் பொழுது ரொம்ப தூய்மையா இருப்பாங்க. ரொம்ப சுத்தமா இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு எந்த விதமான கள்ளம், கபடம் தெரியாது. சூதுவாது தெரியாது. பொய் பெரட்டலாம் தெரியாது. ஏமாற்றம் தெரியாது. எதுவுமே தெரியாது. ம். ரொம்ப தூய்மையா பிறப்பாங்க. ஆனா, அவங்க என்ன பண்றாங்க? நம்மை பார்த்து, பார்த்து, பார்த்து என்ன பண்றாங்க? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய எல்லா குணங்களையும் கத்துக்குறாங்க. அது நல்ல குணமா இருந்தாலும் சரி, தீய குணமா இருந்தாலும் சரி. குழந்தைங்க நம்மள பார்த்து தான் கத்துக்குறாங்க. குழந்தை ஒரு குழந்தை தப்பு பண்றா அப்படின்னா, நாம் தப்பு பண்ணதுனால நம்மள பார்த்து தப்பு பண்ணுதே தவிர, அந்த குழந்தை தப்பு பண்ண தெரியாது. ஒரு குழந்தை பொய் பேசுது அப்படின்னா, நம்மை பார்த்து தான் அந்த குழந்தை பொய் பேசுதே தவிர, அந்த குழந்தைக்கு பொய் பேச தெரியாது. நான் ஒரு முறை இங்க வீட்டு பக்கத்துல கொஞ்சம் நெறைய கல்லு, முள்ளு செடிலாம் இருந்தது. அங்க 2 தடவ பாம்பு கூட வந்தது. ஸோ எங்களுடைய லேண்ட் ஓனர் ஒருத்தர் வந்திருந்தாரு. அவர்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தேன். இந்த மாரி நெறைய இந்த கல்லு, இந்த செடியெல்லாம் இருக்கிற புதர் மாரி இருக்கிறதுனால நெறைய பாம்பெல்லாம் வந்துட்டு போனது. நாங்களே ஒரு 4 பாம்பு அடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். பேச்சு வாக்குல சொன்னேன். நாங்களே 4 பாம்பு அடிச்சோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். உடனே என் குழந்தை கொஸ்டின் கேட்டா. 4 பாம்பு அடிச்சாங்களா? நம்ம 2 பாம்பு தானே அடிச்சோம். 4 பாம்புன்னு சொல்லி சொல்ற? அப்படின்னு கேட்குது. ஏன்னா அவனுடைய புத்தியில இத இத யோசிக்கவே முடியல. அது எப்படி 2 4ன்னு சொல்லி சொல்றது? 2ன்னா 2 தான்னு சொல்லணும். அது எப்படி 4ன்னு சொல்லி சொல்றது? அப்படின்னு அவனுக்கு புரியவே இல்ல. அப்பதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சது. குழந்தைங்க எப்படி கத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி புரிய ஆரம்பிக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம்? இந்த மாரி சின்ன சின்ன விஷயங்களுக்கு நம்ம மாத்தி பேசுறதோ, பொய் பேசுறதோ பேச ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா, அந்த குழந்தை என்ன பண்றா? நம்மை போலவே பொய் பேச ஆரம்பிக்கிறா. அந்த குழந்தை என்ன பண்றா? நம்மள போல ஏமாத்த ஆரம்பிக்கிறா. அதனால தான் பெற்றோர்கள் வந்து கண்டிப்பா குழந்தைகளுக்கு உதாரணமா இருக்கணும். தன்னுடைய குழந்தை எப்படி வரணும் அப்படிங்கிறத தான் உதாரணமா இருந்து காட்டணும். தானே உதாரணமா இல்ல.
நானே காலையில லேட்டா எந்திரிக்கிறேன். ஆன்மீக காரியங்கள் ஈடுபடுறதே கிடையாது. எப்பயும் பௌதீக காரியங்கள்ல இருந்துட்டு இருக்கேன். எப்பயும் தவறான விஷயங்கள செஞ்சுட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா, அந்த குழந்தை மட்டும் எப்படி நல்லா வரும்? கண்டிப்பா குழந்தை நல்லா வரவே வராது. ஸோ அப்ப நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும், அந்த குழந்தை என்ன பண்றா? கொஞ்சம் கொஞ்சமா கத்துக்க ஆரம்பிக்கிறா. எழுதுறதுக்கு, படிக்கிறதுக்கு, பேசுறதுக்கு, பார்க்கறதுக்கு, எப்படி மனுஷங்களோட பழகுறதுக்கு எல்லாம் அந்த குழந்தை என்ன பண்றா? முதல் 5 வயதுக்குள்ளார எல்லாத்தையும் அந்த குழந்தை கத்துக்கிறா. அதனால முதல் 5 வருஷம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, அந்த குழந்தைக்கு நல்ல கவனத்த குடுத்து, அந்த குழந்தைய நம்ம எப்படி மாற்றணும்னு நினைக்கிறோமோ அப்படி மாற்றிக்கலாம். அந்த குழந்தைய அப்படியே நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரிப்படுத்திடணும். 5ல் வளையாதது 50ல் விளையாதுன்னு சொல்லலாம். அந்த குழந்தைய நம்ம அப்ப விட்டுட்டோம் அப்படின்னா, அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தைய சரி பண்றது ரொம்ப கஷ்டமா போயிடும். இங்க யசோதா பார்க்கிறா, பார்த்துட்டு சிரிக்கிறா. ஏன் சிரிக்கிறா அப்படின்னா, "குழந்தை பார்த்தியா? ம். கோவம் வந்துரும் குழந்தைக்கு. அந்த கோவத்துல என்ன பண்ணும்? கோவம் வந்தா என்ன பண்ணும்? அழுதுட்டு போயிருக்கலாம். இல்லையா? வந்து அம்மா கிட்ட கேட்டுருக்கலாம். "அம்மா எனக்கு இன்னும் பால் வேணுமா? குடுமான்னு" சொல்லி கேட்டுருக்கலாம். எப்படி தூக்கத்திலிருந்து எந்திரிச்ச உடனே என்ன பண்ணா? அப்பயும் வந்து அவனுக்கு பசியா தான் இருந்தது. இல்லையா? கிருஷ்ணனுக்கு பசியோட இருந்தது. அம்மா கிட்ட வந்து கேட்கறாங்க. பால் குடுமான்னு கேட்டாங்க. அம்மா பால் குடுக்க ஆரம்பிச்சாங்க. அம்மா இறக்கி வச்சுட்டு போயிட்டாங்க. இறக்கி வச்சுட்டு போன உடனே என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? மறுபடியும் பசி வந்திருக்கு இல்லையா? பசி அடங்கல. போய் அம்மா கிட்டயே கேட்டுருக்கலாம்ல. அம்மா இன்னும் பசி அடங்கல பால் பால் குடுமான்னு கேட்டுருக்கலாம். இல்லன்னா ஒரு 1 நிமிஷம் காத்துட்டு இருந்திருக்கலாம். ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்கல. ஒரே நிமிஷம் காத்துட்டு இருந்திருக்கலாம். அதையும் கிருஷ்ணர் பண்ணவே இல்ல. ஏன் பண்ணல தெரியுமா? ஏன்னா யசோத சொல்லிட்டு போல. யசோத என்ன பண்ணியிருக்கணும்? கீழ இறக்கி வைக்கும்போது கிருஷ்ணர் கிட்ட, "கிருஷ்ணா 1 நிமிஷம் இரு. நான் போய் பால கீழ இறக்கி வச்சுட்டு வரேன்." அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிருக்கலாம். யசோதையாவது பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா? சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணருக்கு தெரியாது. யசோத தெரியும்ல. யசோத ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டு போயிருந்தா, கிருஷ்ணர் காத்துட்டு இருந்திருப்பாரு இல்லையா? அது யசோத செய்யல. அவமரியாதை பண்ணிட்டா. யார? கிருஷ்ணர் அவமரியாதை பண்ணிட்டா. ம். அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல கிருஷ்ணர் நினைச்சிருக்கலாம், அம்மா நம்மள இறக்கி வச்சுட்டு போயிட்டா, எப்ப வருவான்னு தெரியலையே! அப்படின்ற பயத்துல என்ன பண்ணியிருக்கலாம், அவரு பயத்தினால வந்த கோபம், அந்த கோபத்தினால என்ன பண்ணிருக்கலாம், அந்த பானைய முடிச்சுட்டு ஓடி போயிருக்கலாம். சோ இந்த இந்த விஷயங்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். நாம் கண்டிப்பா எல்லாருமே அவசரத்துல இருப்போம். எமர்ஜென்சி அப்படிங்கிறது எல்லாத்துக்கும் இருக்கும். அந்த எமர்ஜென்சி வரும்பொழுது கூட நம்முடைய பொறுப்புல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, என்னைக்கும் அப்படியே விட்டு ஓடிறக்கூடாது. அதற்கு சரியான நபர்கிட்ட பேசிட்டு கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு தான் போணும் நம்ம. கம்யூனிகேட் பண்ணாம கண்டிப்பா நமக்கு வேணா அது எமர்ஜென்சியா இருக்கலாம். பட் ஆப்போசிட் பெர்சனுக்கு அது எமர்ஜென்சியா இருக்காது. இல்லையா? "நீ அவசரமா போலாம்ப்பா. எனக்கு அவசரம் கிடையாதே. அ எனக்கு நீ சொல்லிட்டு தானே போணும்." அப்படின்னு கேள்வி வரும். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? சரியான விஷயத்த கம்யூனிகேட் பண்ணணும். சரியான நேரத்துல கம்யூனிகேட் பண்ணணும். கம்யூனிகேட் பண்ணல அப்படின்னா, எதிர்த்தாப்புல இருக்கவங்களுக்கு கண்டிப்பா கோவம் வரும். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு கோவம் வந்தது. ஓங்கி பானைய உடைச்சாரு. அப்படியே போயிட்டாரு. யசோத பார்த்து சிரிச்சுக்கிறா. அவளுக்குள்ள சிரிச்சுக்கிறா. என்ன சிரிச்சுக்கிறா? அப்படின்னா நம்மள பார்த்து கெட்டு போயிட்டானே குழந்தை. குழந்தை நல்ல பையன் தான். கிருஷ்ணன் நல்ல பையன் தான். எவ்வளோ சமத்தா இருந்தான். நம்மள பார்த்து நம்மள போலவே கோவப்பட ஆரம்பிச்சுட்டான். நம்மள போலவே பானையெல்லாம் உடைக்க ஆரம்பிச்சுட்டான். யசோத கூட பண்ணியிருக்கலாம். ஏதாவது சண்டை வந்திருக்கும்போது, நந்த மகாராஜோட சண்டை வந்திருக்கும் என்ன பண்ணியிருக்கலாம்? யசோத கூட என்னைக்காவது பானைய போட்டு உடைச்சிருக்கலாம். குழந்தை பார்த்துட்டு இருந்து அதே கத்துட்டு இருந்திருக்கலாம். சொல்ல முடியாது இல்லையா? ஏன்னா குழந்தைங்க நாம் என்ன பண்றோமோ அத பார்த்து தான் கத்துப்பாங்க. குழந்தைகளுக்கு தனியா ஒண்ணும் விஷயங்கள் பண்ண தெரியாது. அந்த குழந்தைய பார்த்தோம் அப்படின்னா மிருகம் மாரி தான் இருக்கும். எத குடுத்தாலும் எடுத்து வாயில வச்சுக்கும். மிருகங்களுக்கு வேற ஒண்ணும் தெரியாது. சாப்பிடுறது, தூங்குறது இல்லையா? குழந்தை அப்படித்தான் இருக்கும். பிறந்த உடனே என்ன பண்ணும்? சாப்பிடும், தூங்கும், சாப்பிடும், தூங்கும், சாப்பிடும், தூங்கும். அவ்வளவு வேற எதுவும் தெரியாது. நம்மள பார்த்தா ஒவ்வொரு விஷயமா கத்துக்க ஆரம்பிக்குது. யசோத பார்த்து தனக்கு தனக்கு தானே சிரிச்சுக்க ஆரம்பிக்கிறா. நம்மள பார்த்து இந்த குழந்தை பார்த்தியா இப்படி கத்துக்கிச்சு. நம்ம தான் குழந்தைய கெடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே போயிட்டா. சிரிச்சுக்கிட்டே இருக்கா. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர இந்த மாரி செய்ய விடக்கூடாது. கிருஷ்ணர நம்ம சரிப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவளே புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சுட்டா. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன ஆனது அப்படிங்கிறது நம்ம அடுத்த வகுப்பு நாளைக்கு ஸ்ரீமத் பாகவதம் கி ஜெய். ஸ்ரீல பிரபுபாத கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா.